वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारिओ, अज विचार साझी करांगे श्राद्धां दी। श्राद्ध की हन, क्यों कीते जांदे ने ते कौन करदा है, करने चाहिए ने या नहीं करने चाहिए। क्योंकि साडे भारत देश दे विच अनेकां धर्म ने, जिन्हां विच सनातन मत जिहड़ा हिंदू मत ते उहदे बहुत सारे ऐसे कर्म जिहड़े मनुखां दे उत्ते उन्हां ने थोपे ने कि तुसीं इह करने ने, लेकिन वो भी कुछ खास लोकां वास्ते ते जिहदे विच ऊच नीच दा जिक्र भी आ जांदा है। ते अज श्राद्धां बारे गल करांगे कि श्राद्ध दा वैसे असीं अर्थ करिए शरधा नाल कीता होया कर्म है, इहदा अर्थ ये बनता है। बहुत सारियां विचारां अज सांझियां करांगे। इस करके आओ पहलां श्राद्धां दा देखिए भी श्राद्ध है किन्नी तरह दे। सनातन मत दे विच ये 4 तरह दे श्राद्ध ने ते एक जिहनूं नित्य श्राद्ध कहंदे ने, जिहड़े आम करके देवता लोग जिहड़े है पितरां नूं जल देना, जिस तरह आप असीं देखते हैं बहुत सारे लोगों नूं, ते सूरज नूं जल देना ये देवता हो गया, पितरां नूं जल अर्पण करना। एक ये श्राद्ध है जिहड़ा रोज़ ही लोग करते हैं, ये भी श्राद्ध दे विच आंदा है। ते दूसरा है पारवण। सनातन मत दे विच जिहड़ा अमावस आदि परमां ते पर्व जिहड़े ने उन्हां ते कीता जांदा है। मैं तीजे श्राद्ध की गल करांगा, नूं क्या जां कई ख्या भी कह दिंदे। ये जिहड़े मरे हुए पितर उन्हां दा जिस दिन उन्हां दी मौत होई होवे, उन्हां दा देहांत होया होवे, उस दिन करदे ने, नूं क्या जां ख्या कहंदे ने। चौथी तरह दे श्राद्ध ने जिहड़े सनातन मत दे सारे ही लोग इनू करदे ने। वो श्राद्ध का नाम है महाल्या श्राद्ध। ये जिहड़ा अस्सू दे पहले पक्ष दे विच ये कीते जांदे ने। इन्हां श्राद्धां दी गिणती हैगी 15 ये कीती जांदी है। श्राद्ध शुरू कदों होए आ, ये जदों असीं वेखदे आं पई पढ़ के वेखदे आं, कहंदे ने श्राद्ध भीष्म ने दस्सिया सी, जिन्हां नूं भीष्म पितामह कहंदे ने। कहंदे सब तो पहला जिहड़ा श्राद्ध है अत्रि मुनि सी, उन्हें महर्षि निम्मी नूं ज्ञान दिता सी। वो तो पहला श्राद्ध नहीं सी हुंदे, कहंदे ने, किते लिखत विच नहीं आंदा। महर्षि निम्मी नूं ज्ञान दिता क्योंकि उहदा पुत्र मर चुका सी। कहंदे ने उन्हें पितरां नूं याद कीता, पितरां ने प्रगट हो के कहा कि जिहड़ा तुहाडा पुत्र आ, निम्मी ऋषि नूं कहा कि वो तो साडे विच शामिल हो चुका। उतों ये गल्लां ये कर्म शुरू हो गया। हुण इहदे विच जो जिस तरह पिरत चली आंदी है उहदे मुताबक कहने पहलां कोई श्राद्ध दा नाम नहीं सी कि मरे हुए पितरां नूं याद कीता, वो आ गए, उन्होंने कहा तुहाडा पुत्र साडे शामिल है, ते उन्हां दे नाम ते इन्हां ने श्राद्ध अगे तो अगे पंडितां ने उन्होंने शुरू कर दिता। इहदा कोई इतिहास नहीं इहनूं कह सकदे, ये मिथिहास है जो दृष्टमान ना होवे, जो किसी भी तरह जिन्हों साबित ना किया जाए वो मिथ्या हो जाता है। जिहड़ा साबित किया जाए उन्होंने मिथ्या नहीं कहते, वो इतिहास हुंदा है। जिहड़ा नहीं किया जा सकता उन्होंने मिथिहास हुंदा है। हुण जिस तरह कोई कहते मेरे सुपने च फलाना पितर आ गया, बजुर्ग आ गया, उन्होंने की साबित करोगे? ये गल्लां नहीं हो सकदियां साबित। इसलिए इन्हां श्राद्धां दे बारे मैं आप जी नाल ये दसां कि जिस तरह जिक्र आंदा है कि ये जिहड़े कहा जाता है कि जिहड़े पितर है ते ये इन्हां श्राद्धां दे दिनां दे विच कहंदे ने मात लोक विच आ जांदे ने। ये मिथिहासक गल्लां, ये मैं अतर संहिता दे विचों आप जी नूं दस रिहा। कहंदे ने पितर पितरपुरी खाली करके श्राद्धां दे दिनां दे विच आ जांदे ने मात लोक दे विच।
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਓ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਲਾਂ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਚੌਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਆ। ਆਹ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਤਰ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਹ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ, ਚੌਲ, ਜੌਂ, ਮਾਂਹ, ਸਾਗ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਹਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਲ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ, ਅਗਰ ਚਿੰਕਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ, ਅਗਰ ਲਾਲ ਮਿਰਗ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ, ਝੋਟੇ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਛੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਓਗੇ ਭਾਈ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਰੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਇਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਇਓ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਿਓ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਾ ਪਿਆ
ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ ਥਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਅਫਰੀਕਨਾਂ, ਨੇਪਾਲ, ਚੀਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਾਉ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੈ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਧ। ਇੱਕ ਸਾਈਂ, ਇੱਕ ਜੱਲਣ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗ ਸਵਾਨ ਮਾਨਸ ਜੋ ਖਾਵੇਂ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਤਿਸ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਵੇਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੱਲਣ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਈ? ਦੱਸੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵੋ ਕੋਈ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਤੇ ਜਗ ਬਿਨਸੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹੋਏ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਗੇ ਜੀਓ ਦੇਹੀ, ਐਸੇ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਪਨ ਕਹਿ ਨਾ ਲਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਕੇ ਪਿਤਰ ਰੱਜਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਜਿਉ ਕਾਟੈ ਨਿਰਜਿਉ ਪੂਜੈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਭੈ ਡੂਬੇ ਸੰਸਾਰ। ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੈ ਡੋਲੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਸੋ ਲਪਟਾਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਪਟ ਗਏ ਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈ, ਘਰ ਮੁਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਬਸਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 5 ਆ ਗਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਢੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਦਈਏ ਹੱਥੀਂ ਲਈਏ ਹੱਥੀਂ ਬੰਨੀਏ ਪੱਲੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਲਣਾ ਜੋ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਘੱਲੇ। ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਸਨਾਤਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਥੂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
मैं एक होर गल दस दिंदा। सनातन मत ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਥੰਮ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਵੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ। 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸ਼ਰਾਧ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ 4 ਵੇਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਮਤ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਛੋੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਟ ਆ, ਹੁਣ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਫੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ, ਫੂਕ ਮਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਵਰਜਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਉਂ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੁਹੈਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਏ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪਏ, ਖਾਓ ਖਾਓ, ਸ਼ਰਾਧ ਖਾਓ। ਮਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਗਲ ਪਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ
ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਪਿੱਤਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਣ ਸਕੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਮਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਨੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਖੀਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਆਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿਦ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੂਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੂਥੇ 'ਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਲਹੂ ਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਮਤ ਤਿਆਗੋ, ਜਾਗੋ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।